बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन में खैर मंगा बल टॉपिक डिस्कस को इनेट बिहेवियर मंगा बहुत लेक्चर की मतलब द बिहेवियर खबर कर ले बिहेवियर से तो हुई द बिहेवियर माना था उस मा लफ्ज़ी कर सलूक या रवैया उस पर बायोलॉजी की या साइंस की बिहेवियर दी तो हुई चिकला यो जानदार था यो जोंदी चीज़ था स्टिमुलस मिलावशी और दा स्टिमुलस खिलाफ दा जानदार से एक्शन शो होगी से रिएक्शन शो होगी दगे तमंगा बिहेवियर वायु बिहेवियर का जम सरा पत्री किस्म बांधे इनेट बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर अवल पगिरे सोशल बिहेवियर दुनन बके खैर इंशाल्लाह मुंगा दा इनेट बिहेवियर डिटेल बांधे वायु इनेट बिहेवियर वही था इनेट बिहेवियर तुमगा इनबॉर्न बिहेवियर मेरे शो इनबॉर्न और या था बाय बर्थ बिहेवियर बाय बर्थ या इनबॉर्न मतलब दादे चिदा बिहेवियर या दा सलूक या रवैया बदी जानदार की पैदाइशी है ठीक है मतलब देता पर जीन की या पर डीएनए पर क्रोमोसोम की दा बिहेवियर देता मिलाव दे पर विरासत की देता मोर प्लान में मिलाव दे और दाव से याद आती है इनेट बिहेवियर जमू सरा अमूमन खसूसन दा प्लांट्स की प्लांट सुम्र दी अब दी की कम बिहेवियर दे न पागे की मतलब चिकम बिहेवियर आगा इनेट बिहेवियर दे इनेट बिहेवियर माता उस हुआ लगा दा परस का मोर प्लान दी मतलब मेल फीमेल दी तदी मेल फीमेल दा जानदार मिला तब पता यदि मेल नाम जमुक सरा मतलब स्पर्म राजी और फीमेल ना अंडा राजी ठीक है नो दा अंडा दा स्पर्म जमुक सरा खुली दे कना अब खुले के बिया नजम जैसे न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के बिया सही क्रोमोसोमी और क्रोमोसोम द चाना जोड़ डीएनए ने कना मतलब तादे ची दी जानदार ता कम विरासत मिलाव दे दा डीएनए की बिया डीएनए के खास पल स्पेसिफिक जगह ची मंगा ता जीन व नो दा जीन बासल के दा शोकई दा इनेट बिहेवियर पर शोकई खामंगा खुद इनेट बिहेवियर तारीफ को भी जानना ची इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स लाइक इनेट बिहेवियर दासी बिहेवियर दे दासी सलूक दर जानदारो चिताबा दी जानदारो ता मोर अपलार न पात मतलब दा दे चिदा दा रिव्यू या दा सलूक या दा कम रिस्पांस या दा मोर अपलार न बचो ता पर डीएनए के राले उस डीएनए होता जो पे जाने कि मतलब मोर अपलार न चिकम स्पर्म और एक राजी दा स्पर्म और दा एक से शेयर दा सिल दी फसिल की न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस की दा क्रोमोसोम दा डीएनए और द प्रोटीन जोड़ लेगा ना नुदावत पर डीएनए के रखले द मोर प्लान तकरीर अलावा इट डज नॉट इन्वॉल्व पेरेंटल ट्रेनिंग इनेट बिहेवियर की द मोर प्लान द ट्रेनिंग से जरूरत नहीं मतलब चित बच्चे के ना बच्चे अरे तो देसी से नहीं द इनेट बिहेवियर ब ऑटोमेटिक खुद ब खुद की इस जरूरत है द मोर प्लान ट्रेनिंग तदी नहीं उस वजह से मिसालों और कम बेवकूफ़ हुई तदी मंगा से कैरेक्टरिस्टिक वाई द इनेट बिहेवियर च पदी इनेट बिहेवियर की वस खसूसियत खासी दागी द वजन दे मंगा इनेट बिहेवियर वायो गोरा इट इज बिल्ट इन नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग डेवलपमेंट गोरे चिकला मेल फीमेल मिलाव शी खपल स्पर्म और एक मिलाव की नगा जायगोड जोड़ गयो जायगोड न बाद बिया आश्रम या का बूटे कार सरे अब जुड़ी है ना उधर चिकम डेवलपमेंट की उधर डेवलपमेंट का दौरान के दियोता दा मतलब दा चीज मिलाव दे डेवलपमेंट का होता है मिलाव कम चीज द इंटेंट बिहेवियर दियोता मिलाव शेवे इट इज ऑटोमिक एंड मशीन लाइक इन नेचर कम इनेट बिहेवियर की ऑटोमेटिक खुद ब खुद मौतस नमक की वजह की बजा ट्रेनिंग से ज़रूरत नहीं बाहर अल्लाह को जतास तुम उस यू माशूम ने और माशूम पस्तर की चीज़ वो लगे ठीक है सा नो दगा माशूम दलास तसी उल्टोड़ी दसी माशूम भी अदा चल गई ठीक है दस चल गई नो दे तो खुद चाहने दी चला के तलाश से उल्टा वैसा बस ज़्यादा फितरत की दे तो मोर प्लान ना खबर पर जीन्स की बढ़िया के मिलाव दा नुज़ा अदा कही उस बिलफारस के माशूम दे और माशूम पैदाश हो ईंधन पैदाश हो मोर सीने तो चौदह सीने खुरी नदी माशूम खुंदा पैदा टाइम की न पुगी चेतो दे चला का मतलब दा सीना रवा चिता शौदे मिला जो बस वार्ते और पखपला साइक्लिंग शुरू होगी आराउदल शुरू होगी नो दिस इज इनेट ठीक था मिसालों में हमारी बात तजुर्बे ब्या बहरहाल इट इज़ अ सर्वाइवल वैल्यू फॉर स्पीशीज इनेट बिहेवियर ने दैट यू स्पीशीज द सर्वाइवल द जोन फादी के दूर पा रहे हो देर लाजमी है कि फर्ज का द इनेट बिहेवियर पति जानदार के नवे नदियों की बेवर सर्वाइव या जोंदी पाती के दो चांसेस डीर ज़्यादा कम है दी इनेट बिहेवियर द वजन जानदार जोंदी पाती की और मतलब चिदी जोंदी पाती की नबिया बदी खपलना सनम सेवा का वाले नदीन अलावा इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन इनेट बिहेवियर ने चिदा दी जीन की और डीएनए के दे नुदा दी नियर की यमन क्लियर
دغه سکلینګ دی ماشوم په اوله ورځ مو کوم په مطلب شلمه میاشت یا په څلوېښتمه یا په پنځویشتمه میاشت دا سکلینګ کوي. دا نه چې په اوله ورځ ماشوم سکلینګ وکړو او اوس په تیا خو پنځه ورځې یا شپږ ورځې بعد یېري نه، دا نه یېر کېږي. انیټ بیهیویر چېرته هم د ارګانیزم نه یېر کېدو والا نه دی. او بل اټ ډز ناټ نیډ ټریننګ. دا ما تاسو ته په اولي کې ویل چې په انیټ بیهیویر کې به د ټریننګ څه ضرورت نه وي. چېرته ماشوم کېنه او بس مینت ورته کوو چې داسې وکړه داسې وکړه، دا به پکې نه وي. انیټ بیهیویر کې به د ټریننګ ضرورت نه وي. نه هیریټیبل. هیریټیبل مطلب دا دی چې دا بیهیویر جاندارو ته د مور او پلار نه میلاو دی. لنډه خبره دا ده. دا بیهیویر انیټ بیهیویر د مور او پلار نه جاندارو ته په کروموسوم په ډي ان اے کې میلاو دی. خبره ختم. انټرنسک مطلب دا دی لکه فرض کا دا اوس ډېر جاندار دی، دا مطلب دا اوس پیدا شو او د دې نه دا یو جاندار زه د کوم سایټ ته کوم دا دلته ما راوست، مطلب د خوا کې هېڅوک نشته دی. نو انیټ بیهیویر چې دوی کومه کوي او دا دی نه دا دی نه دا چېرته بلې نه ټیک ده، دوی خو دا خپل بیهیویر جاري ساتي. انیټ بیهیویر خو دا جاندار ته موږ آیسولیټ کړو، جدا هم کړو. نو دوی چې کوم بیهیویر کوي دا هغه به دې هم کوي، که دې جدا دی او که دې یو ځای دی، دی به د خپل چې کوم بیهیویر دی کار سره دی به دا ځان له کولی شي. د دې نه علاوه بل زموږ سره سټیریوټایپک مقصد دا دی چې دا کم بیهیویر دی جاندار ته میلاو دی مطلب په وراثت کې. نو دوی چې کومه رویه کوم بیهیویر نن کوي نو دا بیهیویر به دوی مطلب میاشت بعد هم کوي، کال بعد به هم کوي، 2 کاله بعد هم دا خپل بیهیویر په دغه یوه طریقه باندې کوي. د دوی دا طریقه به بدلېږي را بدلېږي نه. مطلب دا دی چې ماشوم د نن اورنۍ ورځ د مور سینه دې وروي په کومه طریقه، په دقه طریقه به دا 20 میاشتې یا 25 میاشتې بعد یا 3 کاله بعد هم دغه خپل مور دغه سینه په دې طریقه باندې وي د سیم وي. بس په دې سټیریوټایپ کې زموږ اصل ټکی دی دغه بیهیویر یا دغه انیټ بیهیویر واپس په سیم وي یو هغه یوه طریقه باندې ادا کېږي. د دې نه علاوه بل دی انفلیکسیبل مقصد دا دی چې دا رویه به بدلېږي نه. اوس مې دا خبره هم په دې دغه کې وکړه په دې سټیریوټایپ کې چې مطلب د مور شوده چې ماشوم روي دا به په دې طریقه روي، په دې کې به څه ماډیفیکیشن نه راځي. ټیک ده، دغه یوه طریقه ده. او بل کنسمټ. د کنسمټ مقصد دا دی چې دا بیهیویر چې کله کېږي دا په اوله پیر باندې چې کېږي خو ټیک کمپلیټ به کېږي، دا نه چې مطلب اوله داسې بېکاره کېده. دغه شوده رودل اول هم دغه شان ماشوم تیز روي او چې بیا غټ شو بیا به هم داسې روي. نو دس از کالډ کنسمټ. ګوره ما تاسو ته د انیټ بیهیویر په باره کې خبره وکړه، دا کریکټریسټیک چې زموږ سره ټیک شو دا څو. اوس به د دې موږ مثالونه وایو. مثالونو کې به اوس موږ مثال ورکوو د هنی بي، د شهد مچۍ دی. شهد مچۍ دا د شهد مچۍ چې کله پیدا شي نو دې ته مور او پلار نه وایي چې مطلب ته ګل ته لاړ شه او ګل کې ځان له نیکټر خوراک وګوره، بلکې دوی په خپله الوځي او ګل ته ځي او ګل کې به دوی ځان له هغه نیکټر د کوم خوراک سامان چې دی هغه به دوی خوري. دس از انیټ. یو ډک بطخې بچی چې کله پیدا شي نو دی چې کوم په اوبو کې لامبو وي نو د مور او پلار دا نه دي ویل چې ته مطلب په دې اوبو کې داسې خپې او لاس وهه چې دا به پکې ځي، بلکې دوی په خپله لامبو وهي. کلیر. د دې علاوه بل زموږ سره سپایډر دی. سپایډر مطلب جوله چې کومه د جال غوندې کې جوړوي ویب، ټیک ده، دا ویب. نو دا ورته هم د مور او پلار نه دي ویل چې ته په دې طریقه جال جوړ کړه، خو دوی بس ډایرکټ لګیا چې خپل جال جوړوي. د سپایډر نه علاوه بل زموږ سره چیک دی. چیک مطلب د چرګانو چې کوم بچي دي، که فرض کا د چرګوړی یا د چرګانو بچي دي یو ورځ لوی وشو او په ځمکه باندې د سره خوراک څه شی دی به په خپله دا خوله به ورڅ ورکښته کوي راغلي وي، بلکې دې ته دا مور پلار نه دی ویل چې ته دا راواخله، داسې ورته نه وایي، خو بهرحاله په خپله سر کښته کړي او ټونګه ولګي او هسې راوچت کړي. د دې نه بل دی مایګریشن اف برډز. مطلب دغه مرغۍ دي، دا مرغۍ په اوړي کې په یو ځای کې چې کله ژمی راځي نو دغه ځای نه دا مرغۍ بیا الوځي بل ځای ته ځي، بیا چې په بل ځای کې چې ژمی راځي نو بیا به دغه ځای نه بل ځای ته ځي. مایګریشن. نو دې مرغو ته هم دا څوک نه وایي چې تاسو یاره مایګریشن وکړئ دې ځای نه بل ځای ته لاړ شئ. په دې پسې دی بیا هیومن سکلینګ. د هیومن سکلینګ باندې موږ بار خبره وکړه، مطلب ماشوم نن پیدا شو او د خپلې مور سینې ته واچو او دی ډایرکټ مطلب سینه راودل شروع کړو. دس از انیټ بیهیویر. لکه دې ماشوم ته کته شل پیری وي چې سینه واخله وخوره ابا دې نه دی، او چې کله ټچ شو دغه شونډو سره مور د بریسټ هغه نیفل هغه به په دې باندې په خپله شخون وهي او مطلب سکلینګ به کې راکاږي وي. ښه دا زموږ سره ټوټل خبرې شوې د انیټ بیهیویر په باره کې.
انیټ بیهیویر ما تاسو ته ویل چې دا داسې بیهیویر دی داسې سلوک دی چې دا مور او پلار نه بچو ته په وراثت کې ملاوي مطلب په ډي ان اے کې ورته راغلي نو دې نه علاوه بیا ما دا ویل چې اټ از انهیریټډ فرام پیرنټس دا وشو اټ ډز ناٹ انوالو پیرنټل ټریننګ په انیټ بیهیویر کې باندې مور او پلار ټریننګ څه ضرورت نه بس دغه خود به خود چې پیدا شو دغه رویه دغه سلوک دا وایي دغه به کوي بیا اټ از بیولټ ان نرو سیستم ډیورنګ ډیولپمنټ دا جاندار چې کله پیدا کېده او دوی جوړیږي نو د دوی په دې نرو سیستم کې دا خبرې آلریډي ټیپ شوي دي چې داسې به دا جاندار خامخا کوي د دې علاوه دا اټومیټک کوم ماشین لایک نیچر دي او دا انیټ بیهیویر مطلب د سپیشیز د سروایو لپاره ډیر لازمي ده که دا انیټ بیهیویر دیو کې نه وي نو دوی به خپل ځان نشي سروایو ساتلی نو مطلب دوی نسل به ورو ختمېدی او اټ کین ناټ بی فارګاټن انیټ بیهیویر د چا نه هېر کېږي نه کار څومره مطلب جاندار هغه څومره ټایم وشي خو دا بیهیویر د هغه نه هېر کېږي بل دا دی چې اټ ډز ناټ نیډ ټریننګ دا خبره ما وکړې د ټریننګ ضرورت نه دی بل دا دی چې هیریټیبل مقصد دا دی چې دا به د مور او پلار نه ضرور بچو ته په وراثت کې ملاویږي انسټرنسک مقصد دا دی چې فرض کړه دا یو څو نوي جاندار پیدا شو هغو نه یو درې کا ټیک ده سایټبوز او آیسولیټ کا نو دوی چې کوم انیټ بیهیویر دوی کوي هغه به د امځان نه یوازې کوي مطلب دوی ته د یو اوسېدو یا دغه ضرورت نشته چې د دا بیهیویر هغه به ځان لګي بل سټیریوټایپک مقصد دا دی چې دا جاندار به دا کم بیهیویر نه دی دا به په یوه طریقه باندې کوي بدلېږي را بدلېږي نه هر کله هم کوي لکه نن یې په کومه طریقه وکړو هغه 20 ورځې بعد چې دا بیهیویر کې په هغه طریقه دی کوي انفلیکسیبل بدلېږي بس چینج نه به زیاتېږي نه به کمیږي انفلیکسیبل مقصد دا دی چې دا رویه دا سلوک دا بیهیویر د دې نو دی پروموشن نه ځي نو به ډیموشن راځي او بل کنسمټ مقصد دا دی چې دا کومه رویه یا سلوک دی کوي کومه بیهیویر دی کوي نو دوی چې په اوله پیر څنګه وکړو دغه څه وروسته هم کوي مطلب دی کوم په اوله پیر باندې فولي پرفارم پیدا خو دا ټوټل خبرې شو زموږ سره د انیټ بیهیویر په اړه کې ثانک یو الله حافظ